टमाटर तो एडे महंगे हो गए ने सुनियारियां दी दुकान तो मिलणगे। एक बंदा आके कहेगा भाई मैनू 6 टमाटरां दा सैट बना दिओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो डेली पाकिस्तान। मैं हाँ तुहाडा होस्ट ते तुहाडा दोस्त शौकी पराहुणा। नाज़रीन अज असीं तुहानूं लैके आए लाहौर दी सब तो वड्डी सब्ज़ मंडी दे विच ते तुहानूं दिखाया जावे इत्थे हालात की ने। नाज़रीन जिहड़े बंदे महल्लियां 'च सब्ज़ी वेचदे ने वो सुबह सुबह फ्रैश हुंदे ने, आलू लै, गोभी लै, टींडे लै। जो 5 वजदे ने ना शाम के विचारे थके होंगे ने, कली कली गल करते हैं आलू लै, टींडे लै, प्याज लै। कोई बुढ़िया कुछ भाई प्याज हैगा, नहीं बाजी प्याज लै, एकदम डेक के कहते हैं ए लै। आओ नाज़रीन तुहाडी मुलाकात कराइए, आओ मेरे नाल। जी की हाल चाल है? अल्लाह दा बड़ा करम भाई ना। इत्थे सब्ज़ मंडी हुंदी तुसीं भी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ते तुहाडी आड़ ते की कर रहे हो? भाई साडे अड्डे ने इत्थे थल्ले। तुसीं सब्ज़ी वेचदे हो ते वैगनां खिलारदे हो? इत्थे भाई सब्जी बेची दी है। ते कई अजकल महंगाई दे की हालात ने ते कैसा तुहानूं गवर्नमेंट दा मजा आ रहा है? बड़ा ही मजा आ रहा गवर्नमेंट दा। अभी तक के बड़े गम्मां दे सताए तो गवर्नमेंट सानू सतान दे थोड़ा थोड़ा। कम्मां दे क्यों सताए हो भाजी? कोई सब्ज़ी मेद के निकल गया? मैं आना कि महंगाई दा पुछो ही कुछ ना, हत्थ ही नहीं लान देंदी आम। प्याज किस तरह किलो जा रहा है? प्याज भाई जान जा रहे 80 रुपए किलो। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਓ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਭਾਈ ਜਨ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਕੋ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਫੇਰ ਕੱਟੋ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖਲੋਈਏ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਂਡੀ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ, ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ। ਭਾਈ ਜਨ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਕਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕੀ ਪਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਖੇਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? जी जनाब, सब्जी लेना आए हैं। बड़ा तैयार हो के आया सब्जी तो जी, मैं सीधा कॉलेज तो सब्जी लेना है। भाई बड़े दुखों के मारे हैं जनाब, गवर्नमेंट ने इस आवाम ने बड़ा ही हालात बुरा कर दिता है। गवर्नमेंट ने हालात बुरे कीते ने या पब्लिक ने कीते ने, तुहाडे को पता नहीं चल रहा? सर दोनों मिलजुल के ही होया है ते लेकिन गल करनी है जिस हिसाब नाल टमाटर चल रहे हैं, इस हिसाब नाल टमाटर तो 2 साल बाद सुनियारियां दी दुकानां ते लभणगे। नाज़रीन टमाटर तो एडे महंगे हो गए ने, सुनियारियां दी दुकान तो मिलणगे। एक बंदा आके कहेगा भाई मैनू 6 टमाटरां दा सैट बना दिओ ते फटाफट अपनी बेगम नूं कहेगा करम वाली इहनूं हांडी च पा लै, सैट खराब हो जाना ही। और ये भला किहड़ा सैट है जिस तो बाद बंदा सैट नहीं हुंदा। अच्छा शक्ल भाई दी देखो, इहो जिहा बंदा फुल भी तैयार होके बाहर आवे ना ते फिर भी यार दोस्त कहंदे तू विआह ते नहीं जाना। मैं तो एक दिन भाजी भांडियां की दुकान च वड़ गया, खिलौणियां की दुकान च वड़ गया। मैं पूछा, मैं क्या जनाब ये मछली किन्ने दी? कहंदा 20 रुपए दी। मैं क्या जी ये भालू किन्ने दा? कहंदा 100 रुपए दा। मैं क्या ये बांदर? कहंदा भाजी ये शीशे 'च तुसीं अपनी शक्ल देख रहे हो। हां की तुहाडा? वसीम महमूद उर्फ छम्मा। एडा लम्मा ना है तेरा, ना सुनते रहन सवेरे लोग कमां ते नहीं जाना। ये भाई अफगानिस्तान तो पैदल चल के आया। नहीं तुहाडी शक्ल दस रही है, लोकल गड्डी ते बैठ के उतरो ना ते इंज दी शक्ल होई हुंदी। की लैण आए हो जी? बैंगन। किस तरह ने बैंगन? बैंगन है तो काले है लेकिन बैंगन काले ही हुंदे ने और ऑफ वाइट कलर दे हुंदे ने। अच्छा जो बंदे समझ नहीं बैंगन काले ने, भाई काले ही हुंदे ने। रेट की चल रहा टमाटरां दा? टमाटरां दा 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो पहले नालों घट नहीं होए? एक बंदा जाके कहंदा जी टमाटर किस तरह लाए ने? वो कहंदा जी 80 रुपए किलो। कहंदा जी राती एक बंदे ने खबरां च किहा 30 रुपए किलो। कहंदा भाई तुसीं घरों जाके ले लो फिर। मटर किस तरह? 12 रुपए किलो मटर दस्से जी। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯੂਬ ਖਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 5000 ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਆਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ 5000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂਡੀ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੈਨਸਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਨੂੰ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰੋਂ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਉਂਝਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਟਰ ਭਾਈ ਇਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਕੋਲੇ ਵੇਚਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੋਂਗਲੂ? ਗੋਂਗਲੂ 50 ਦੇ 2 ਕਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਗਾਹਕ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਣ ਗਈ, ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਸਲਾਮ। ਅੱਠੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਗ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦਲਦਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਮੰਡੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਰਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ
ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ੌਕੀ ਪਰਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਟਮਾਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੈਣੇ ਤੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ। ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਗਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਈ ਜੇ। ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਕਾ ਲਓ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਹਤਿਆਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਜੇ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਪਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਏ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਵੇ। ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਾਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ? ਸਰ ਬੜਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਦੇ ਬੋਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬਲਦੇ ਬੋਝਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੇ, ਹਾਂ। ਉਹ 8,000 ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਆਟਾ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਖਾਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਵੇ। ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਜਾ ਅਸਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸਮਾਨ, ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਲੈਂਦਾ ਲੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਪਾਈ, ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਪਾਈ, ਉਹ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪਾਏ ਆਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਏ ਨੁੰਜੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਭਾਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੂ ਪਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੁੰਨ ਅੱਖ ਤੇ ਆਲੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਟਨ, ਕੋਰਮਾ, ਬੀਫ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੁਆ ਉਹ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੌਕੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ।